है आजाद किया, मुझको है आजाद किया, मुझको है आजाद किया। धन दौलत का मोल नहीं तूने ऐसा दाम दिया, धर्म कर्म के फंदों से मुझको है आजाद किया। जिसने रिश्ता जोड़ा मुझसे उसका ही गुनगाना है, जय जयकार करो मिल सारे धन्य मनाना है। ओ भजो नाम जपो नाम प्यारा नाम यीशु नाम, भजो नाम जपो नाम प्यारा नाम यीशु नाम। चाहे सुबह हो या शाम, चाहे सुबह हो या शाम, यीशु नाम रे। सब भक्ति करो मिल गाओ यीशु नाम रे, सब भक्ति करो मिल गाओ यीशु नाम रे। भजो नाम जपो नाम प्यारा नाम यीशु नाम, भजो नाम जपो नाम प्यारा नाम यीशु नाम। चाहे सुबह हो या शाम, चाहे सुबह हो या शाम, यीशु नाम रे। सब भक्ति करो मिल गाओ यीशु नाम रे, सब भक्ति करो मिल गाओ यीशु नाम रे। நீ நல்லவரே சர்வ வல்லவரே, உம் கரங்கள் என் ஆதாரமே. நீ நல்லவரே சர்வ வல்லவரே, உம் கரங்கள் என் ஆதாரமே. சொல்லுவோமா? நீ நல்லவரே சர்வ வல்லவரே, உம் கரங்கள் என் ஆதாரமே. நீ நல்லவரே சர்வ வல்லவரே, உம் கரங்கள் என் ஆதாரமே. ஏந்தி நீ தாங்கி நீ உயர்த்தி நீ தப்புவித்தி, ஏந்தி நீ தாங்கி நீ உயர்த்தி நீ தப்புவித்தி. தகுதியே இல்லை இந்த உயர்வுகள் எனக்கு, மிகுதியான கிருபை காரணம் அதற்கு. தகுதியே இல்லை இந்த உயர்வுகள் எனக்கு, மிகுதியான கிருபை காரணம் அதற்கு. நீ நல்லவரே சர்வ வல்லவரே, உம் கரங்கள் என் ஆதாரமே. நீ நல்லவரே சர்வ வல்லவரே, உம் கரங்கள் என் ஆதாரமே. துவங்கியதை முடிப்பீரே, இறுதி வரை உடன் இருப்பீரே. துவங்கியதை முடிப்பீரே, இறுதி வரை உடன் இருப்பீரே. தடைகள் வந்தாலும் உம் தரிசனம் நிற்குமே, தாமதம் ஆனாலும் அது நன்மையாய் முடியுமே. தடைகள் வந்தாலும் உம் தரிசனம் நிற்குமே, தாமதம் ஆனாலும் அது நன்மையாய் முடியுமே. நீ நல்லவரே சர்வ வல்லவரே, உம் கரங்கள் என் ஆதாரமே. நீ நல்லவரே சர்வ வல்லவரே, உம் கரங்கள் என் ஆதாரமே.
सृष्टि पर तेरा अधिकार, तू राजाधिराज है प्रभु। तुझसे है जमीन, तुझसे आसमां, जग का तू मालिक प्रभु। करते हैं सजदा, इबादत हो तेरी सदा। करते हैं सजदा, इबादत हो तेरी सदा। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। ऊंच नीच का ना कोई वजूद, तेरे राज्य में हर किसी का है स्वागत यहाँ। तेरे राज्य में तेरी रहमत में ही तू लेता है सबको करीब। तेरी रहमत में ही तू लेता है सबको करीब। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। ஆண்டவர் இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் வாழ்த்தி நாங்கள் வரவேற்கிறோம். हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को हम स्वागत करते हैं। கர்த்தர் நல்லவர், அவருடைய கிருபை என்றும் உள்ளது. यहोवा भला है, अनुग्रह परमेश्वर का सदैव के लिए है। கர்த்தரை நம்பி வாழுவோம், ஜீவிப்போம். हम परमेश्वर के पर विश्वास करें और अपना जीवन बिताएं। இந்த கடைசி நாட்களிலே மாம்சமான யாவர் மேலும் அவருடைய ஆவியை அவர் பொழிகிறவராய் இருக்கிறார். इस अंतिम समय में हर एक मांस के ऊपर अपनी आत्मा को उंडेलने वाला है। பரிசுத்த ஆவியுடைய துணை இல்லாமல் நாம் வாழ முடியாத சூழ்நிலையில வந்திருக்கிறோம். हम ऐसे वक्त पर आए हैं कि बिना पवित्र आत्मा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் எபேசு சபைக்கு போகும்போது முதல் கேள்வியை அவர் கேட்கிறார், நீங்கள் விசுவாசிகளான போது பரிசுத்த ஆவியை பெற்றீர்களா என்று. जब प्रेरित पौलुस ने एफिसस की कलीसिया में जाते थे, सो पहले उन्होंने ये सवाल किया, उनसे प्रश्न किया कि क्या तुम लोग पवित्र आत्मा को प्राप्त किया है कि नहीं। நீங்கள் விசுவாசிகளான போது, அப்ப விசுவாசிகளுக்கு தேவையானது ஒரு முதல் ஸ்டெப் பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பது. जब तुम विश्वास पा रहे थे तब क्या तूने पवित्र आत्मा को पाया करके पौलुस ने कहा, पूछा। इसका मतलब जो विश्वास करने के तुरंत हमें पहला कार्य जो चाहिए वो पवित्र आत्मा है। ஆனா அந்த சபையில என்ன ஒரு அதிர்ச்சியான ஒரு விஷயம்னா அநேக பேருக்கு தெரியல பரிசுத்த ஆவியினர் இருக்கு. लेकिन उन कलीसिया में, एफिसस के कलीसिया में काफी लोगों का ये बात मालूम नहीं था। ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। இன்றைக்கும் நம்முடைய சபையில நம்முடைய குடும்பத்துல பரிசுத்த ஆவியின் முக்கியத்துவத்தை குறித்து தெரியாமல் இருக்கிறார்கள். आज भी काफी लोग जो है हमारे कलीसिया में पवित्र आत्मा के बारे में नहीं जानते हैं। பாரம்பரிய ஒரு சபையாய் போய் கொண்டிருக்கிறது. हमारा कलीसिया भी ऐसा एक ट्रेडिशनल कलीसिया बन रही है। ஆவியானுடைய அந்த அனுபவம் இல்லாமல் अनेक இருக்கிறதை நான் பார்க்க முடியுது. पवित्र आत्मा की वो अनुभव बिना काफी लोग रह पाते हैं। இன்னும் अनेक பேர் பெந்தேகோஸ்தே பெற்றவர்களே சொல்றார்கள், பரிசுத்த ஆவியானவரே தேவையில்லை, அந்நிய பாஷை தேவையில்லை என்கிற அளவுக்கு சில உபதேசங்கள் போய் கொண்டிருக்கிறதை நான் பார்க்கிறோம். और भी काफी लोग जो है पेंतिकोस्ते जो कहते हैं अपने आप को, उन्होंने यूं भी कहते हैं कि पवित्र आत्मा की कोई जरूरत नहीं है करके वो कह रहे हैं।
ஆனா இந்த கடைசி நாட்களில் நான் முற்றிலுமாய் ஆவியானவரை சார்ந்திருக்க வேண்டிய அவசியத்துக்குள் வந்திருக்கிறோம். लेकिन इस अंतिम समय में दिनों में हम लोग पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर होकर रहना पड़ेगा. யோவான் ஸ்நானகன் சொல்லுகிறாரு, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, அவர் பரிசுத்த ஆவியினாலும் அக்னியினாலும் உங்களுக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுப்பார் என்று. वो पवित्र आत्मा से और अग्नि से तुझे बपतिस्मा देंगे. நான் ஜலத்தினால் உங்களுக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுக்கிறேன். मैं तो अग्नि से पानी से आपको बपतिस्मा दिलाता हूँ. பட் எனக்கு பின் வருகிற வல்லவர் அவர் உங்களை அக்னியினால் பரிசுத்த ஆவியின் அக்னியினால் உங்களுக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுப்பார். लेकिन जो मेरे बाद आएगा वो आपके लिए पवित्र आत्मा की अग्नि से तुझे बपतिस्मा देंगे. இந்த அக்னி என்கிற வார்த்தை ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தையா இருக்கிறது. ये अग्नि जो है बहुत ही मुख्य शब्द है. இது உலகம் கொடுக்கிற ஏற்படுத்துகிற ஒரு அக்னி அல்ல. ये संसार की ओर से जो मिलता है वो अग्नि नहीं है. இது பரலோகத்தின் அக்னியா இருக்கிறது. ये स्वर्गीय अग्नि है. ஆமென். आमीन. அப்ப இப்படிப்பட்ட ஒரு அக்னி இன்னைக்கு நமக்குள்ள எரிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும். ऐसा एक आग जो है आपके और मेरे अंदर जलना आवश्यकता है. ஆசரிப்பு கூடாரத்துல எப்பொழுதுமே அந்த விளக்கு அக்கினி எரிந்து கொண்டே இருக்க வேண்டுமா? यानी परमेश्वर के निवास स्थान में तंबू के अंदर हमेशा वो अग्नि जो है जलते रहना चाहिए. அது ஒரு நாளும் அணைய கூடாது. वो कभी भी वो तिबक बुझी नहीं जाना அது चाहिए. பரிசுத்த அக்கினியா இருக்கிறது. वो पवित्र अग्नि है. அந்நிய அக்கினி உள்ள வரக்கூடாது. अन्य अग्नि जो है अंदर नहीं आनी चाहिए. அன்னைக்கு ஆசரிப்பு கூடாரம், ஆனால் இன்றைக்கு நாமே தேவனுடைய ஆலயமாய் இருக்கிறோம். उस दिन परमेश्वर का निवास स्थान तंबू था, लेकिन आज हम ही जो है परमेश्वर का निवास स्थान है. அப்ப இந்த ஆலயத்துல அந்த பரிசுத்தாவுடைய அக்கினி எனக்குள்ள அது எரிந்து கொண்டே இருக்க तो வேண்டும். इस परमेश्वर के भवन में उस पवित्र आत्मा की अग्नि जलते रहना चाहिए. யோவான் ஸ்நானகனை குறித்து வேதம் இப்படி சொல்லுகிறது, அவன் எரிந்து பிரகாசிக்கிற விளக்காய் இருந்தான். यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के प्रति वचन में लिखा है वो जलता हुआ तिबक था. அப்ப அவன் எரிந்து பிரகாசிக்கிறான், ஆனா பட் வனாந்திரத்துல தான் இருக்கிறான். அதை பார்க்கிறோம். वो जलता हुआ तिबक है, लेकिन वो वनांतर जंगल में ही रहता था. பட் அவனுக்குள்ள இருக்கிற அந்த அக்கினியின் வெளிச்சம் பல தேசத்தார்கள் நகரத்தார்கள் அவரிடத்தில் வருவதற்கு அந்த அக்கினி அங்கு உதவி செய்ததை நான் பார்க்க முடியும். लेकिन उनके अंदर जो अग्नि जो है कई देश के लोग यानी सगर वाले उनके पास आने के लिए वो मदद किया है. இன்னைக்கு நமக்குள்ள அப்படிப்பட்ட ஒரு அக்கினி எரிகிறதா? क्या आज हमारे अंदर ऐसा एक अग्नि है இது क्या? இந்த பரலோகத்தின் அக்கினி பரிசுத்த ஆவியுடைய அக்கினி எனக்குள்ள இருக்கிறதா? इस पवित्र आत्मा का अग्नि मुझ में है क्या? அதான் தான் அப்போஸ்தலர் 2ஆம் அதிகாரத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். प्रेरितों के दूसरे अध्याय में हम देखते हैं பெந்தெகோஸ்தே என்ற நாள் வந்தபோது जब पेंतकोस्त का दिन आया, அவர்கள் 120 பேர்கள் கூடி ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிற நேரத்துல जब वहां पर ऊपर मंजिल पर 120 लोग जो एकत्रित होकर प्रार्थना कर रहे थे, பரிசுத்த ஆவியானவர் அங்கு அக்கினியினால் அங்கு நிரப்பப்படுகிறதை நான் பார்க்கிறோம். पवित्र आत्मा वहां आग ईसा उतरते हुए देखते हैं. அக்கினிமயமான நாவுகள் அங்கு காணப்படுகிறதை நான் பார்க்க முடியுது. वहां से ऐसे जीबें दिखाई दिया जो अग्नि से भरा हुआ. இப்போ இந்த அக்கினி ஒரு மேல் வீட்டில் இறங்குகிறதை நான் பார்க்கிறோம். यानी एक ऊपर मंजिल पर ये अग्नि जो उतर आई है, அந்த வீட்டிலே அக்கினி இறங்குகிறது. यानी उस घर में वो आग उतर आई है. இன்றைக்கு நம்முடைய வீட்டில் அப்படிப்பட்ட பரலோகத்தின் அக்கினி இறங்குவதாக. आज हमारे घर पर भी ऐसी स्वर्गीय आग जो है उतर आ जाए. இந்த அன்றைக்கு தொடங்கப்பட்ட அந்த அக்கினி எருசலேம் மாத்திரமல்ல, யூதயா, சமரியா, உலகத்தின் கடைசி பர்யந்தம் அந்த அக்கினி பரவி கொண்டிருக்கிறதை நான் பார்க்க முடியுது. उस घर में शुरू हुआ है वो अग्नि केवल यरूशलेम में ही नहीं और यहूदिया, सामरिया और संसार के छोर तक पहुंच गई है. 120 பேர்கள் மத்தியில வந்த அந்த அக்கினி இப்ப கோடா கோடி ஜனங்கள் மத்தியில அந்த அக்கினி எரிந்து கொண்டிருக்கிறது. 120 लोगों के अंदर जो अग्नि आई है, अभी जो है वो करोड़ करोड़ लोगों के बीच में वो अग्नि है. அந்த அக்கினியை அவிக்கிறதுக்கு உலகத்தார், ராஜ்யங்கள், தேசத்தார்கள் எத்தனையோ பெரிய பெரிய அக்கினியை எழுப்புனாங்க, ஆனா யாராலையும் இந்த அக்கினியை அவிக்க முடியவில்லை. इस परमेश्वर की अग्नि को बुझाने के लिए संसार में कई ऐसे राजाएं जो है, नेताएं हैं, राज्य जो है अपनी अग्नि को लेकर आए हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पाए हैं. சாதாரண அற்பமான சீசர்கள் மேல இந்த அக்கினி விழுந்ததுக்கு பிறகு அவர்கள் ஒவ்வொருவருமே ஒவ்வொரு இடத்துல அக்கினிமயமான ஊழியங்களை செய்ய ஆரம்பித்ததை நான் பார்க்க முடியும். एक साधारण चेले के ऊपर जब ये स्वर्गीय आग उतर कर आया है, तो उन्होंने हर एक स्थानों में जाकर एक भयंकर सेवकाई को करते हुए हम देख पाते हैं. இன்றைக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு போட்டிக்குள்ள நாம் வந்திருக்கிறோம். आज हम कुछ इसी तरह एक मुकाबले के पास अंदर आए हैं. பரலோகத்தின் அக்கினியா அல்லது உலகத்தின் அக்கினியா? स्वर्गीय अग्नि है या इस संसार का अग्नि है? இது ரெண்டுத்துக்குள்ள ஒரு பெரிய
போட்டி நடந்து கொண்டிருக்கிறது. इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है, பட் எனக்கு ஒன்னு ஸ்ட்ராங்கா எனக்கு தெரியும். लेकिन हम एक बातों को बहुत अच्छे से जानते हैं, எனக்குள்ள இருக்கிற அந்த பரலோகத்தின் அக்கினியே ஜெயிக்க கூடியதா இருக்கிறது. मेरे अंदर जो है वो स्वर्गीय अग्नि ही जीतेगी। ஆமென். ஆமென். உலகம் கொண்டு வருகிற அக்கினிகள் எல்லாம் ஒரு நாள் ஒன்றுமில்லாமல் போய்விடும். ये सारे संसार की अग्नि जो है एक दिन तो वो खत्म हो जाएगी। அது பெரிய ராஜ்யமா இருக்கலாம், यदि वो बड़ा राज्य क्यों ना हो, பெரிய ராஜாவா இருக்கலாம், या राजा क्यों ना हो, அது ஒருவேளை அரண்மனையில இருந்து வரலாம், या वो राजमहल के रहने वाले क्यों ना हो, பட் அந்த அக்கினி ஒரு நாள் தோற்று போகக்கூடியதா இருக்கிறது. लेकिन वो अग्नि जो है एक दिन तो हार जाएगी। இதைத்தான் நாம் எலியாவுடைய வாழ்க்கையில நாம் வாசிக்க முடியுது. इसी बातों को एलिया नबी के जीवन में हम पढ़ते हैं। 1 ராஜாக்கள் 18வது அதிகாரத்துல पहला राजा 18वें अध्याय में இங்கு ஒரு போட்டியை நான் பார்க்க முடிகிறது. यहाँ पर एक मुकाबले को देखते हैं। எலியாவுக்குள்ள இருந்த அக்கினி பெருசா அல்லது பாகால் தீர்க்கதரிசிகள் கொண்டு வந்த அக்கினி பெரியதா என்று போட்டிக்குள்ள வந்திருக்கிறோம். यानी एक ऐसा मुकाबला था, एलिया नबी के अंदर जो अग्नि है वो बड़ा है, या जो बाहाल के पुजारी लेकर आए थे वो बड़ा है। 1 ராஜாக்கள் 18ஆம் அதிகாரத்துல पहला राजा 18वें अध्याय में 37ஆம் வசனத்திலிருந்து வாசிக்கிறேன். 37 से लेकर हम पढ़ते हैं। கர்த்தாவே நீ தேவனாகிய கர்த்தர் என்றும் தேவரீர் தங்கள் இருதயத்தை மறுபடியும் திருப்பினீர் என்றும் இந்த ஜனங்கள் அறியும்படிக்கு என்னை கேட்டருளும் என்றான். இப்படியாக ஜெபித்த பிறகு 38ஆம் வசனத்துல அப்பொழுது கர்த்தரிடத்தில் இருந்து அக்கினி இறங்கி அந்த சர்வாங்க தகன பலியையும் விறகுகளையும் கற்களையும் மண்ணையும் பச்சித்து வாய்க்கால் இருந்த தண்ணீரையும் நக்கி போட்டது. पहला राजा 18वें अध्याय का 37 को हम पढ़ते हैं, 37-38 को। हे यहोवा मेरी सुन कि ये लोग जान लें कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है। 38वीं आयत, तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूले समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में का जल भी सूख दिया। हालेलुया हालेलुया। ஆமென். இங்க மிகப்பெரிய ஒரு போட்டி நடக்கிறதை பார்க்கிறோம். यहाँ पर बहुत बड़ा एक मुकाबला हो रहा है। அங்க ஆப்போசிட் சைடுல 850 பாகாலின் தீர்க்கதரிசிகள் இருக்கிறார்கள். उनके सामने एलिया नबी के सामने जो 850 बाल की पुजारी वहां पर है, ஆனா இங்கு கர்த்தருடைய அக்கினியை பெற்ற ஒரே ஒரு மனுஷன் அவர் எலியாவா இருக்கிறார். लेकिन यहाँ पर जो परमेश्वर की अग्नि को जिसने पाया वो एलिया नबी एक ही व्यक्ति है। அவனை குறித்து யாக்கோபு சொல்லுகிறார், எலியா நம்மை போல பாடு உள்ள மனுஷன் தான். उनके प्रति याकूब की पत्री में लिखा गया है कि एलिया नबी आपके मेरे समान एक दुख उठाने वाला साधारण व्यक्ति है। தனிமையான ஒரு மனிதன், वो अकेला में रहते थे, ஆனால் அவனுக்குள்ள இருந்தது அக்கினி, பரலோகத்தின் அக்கினியா लेकिन இருந்துச்சு. उनके अंदर जो था वो स्वर्गीय अग्नि था। இப்ப மிகப்பெரிய ஒரு போட்டிக்குள்ள வந்திருக்கிறோம். अब एक बहुत बड़ा मुकाबले, எலியாவிற்குள்ள இருந்த அக்கினியா एलिया नबी के अंदर जो अग्नि है वो है, அல்லது அரண்மனை யேசபேல் மூலமாய் ஏற்படுத்த போகிற அக்கினியா, எது ஜெயிக்க போகிறது? या येसेबेल रानी के द्वारा जो राजमहल से बनाई गई अग्नि है, क्या करके अब कौन जीतने वाला? 850 பாகாலின் தீர்க்கதரிசிகள் கூப்பிடுறாங்க, கத்துறாங்க, உரத்த சத்தம் எடுக்கிறாங்க, ஒரு அக்கினி பாயிண்ட் கூட அங்க இறங்கவில்லைங்க. 850 भाल की पुजारी चिल्ला रहे और कुछ कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है। ஆனா எலியா தீர்க்கதரிசி வந்து ஒரு சிறிய ஜெபத்தை ஏறெடுக்கிறாரு. लेकिन एलिया नबी आकर एक छोटा सा प्रार्थना करी, வானம் திறக்கப்படுகிறது. आकाश खुल गई। ஆமென். ஆமென். கர்த்தரிடத்திலிருந்து அக்கினி இறங்கி வந்தது. यहोवा की ओर से अग्नि उतर कर आया। ஹalleluya. हालेलुया। ஒரே ஒரு மனிதன் பரலோகத்திலிருந்து அக்கினியை இறக்கி விட்டாங்க. एक ही व्यक्ति जो है स्वर्ग से अग्नि को उतरा दिया है। உங்க வாழ்க்கையில பெரிய சப்போர்ட் இல்லாம இருக்கலாம். आपके जीवन में कोई भी सहायता नहीं रहा होगा। अनेक பலவீனத்தில் நீங்க போய் கொண்டிருக்கலாம். कई बार आप बलहीनता के साथ चलते क्यों ना हो, ஆனால் இப்பொழுது ஒரு போட்டிக்குள்ள நின்று लेकिन கொண்டிருக்கிறீர்கள். अभी एक मुकाबले में आप खड़ा है। பட் உங்களுக்குள்ள இருக்கிற அக்கினியை ஜெயிக்க போகிறது என்பதை लेकिन நீங்க புரிந்து கொள்ளுங்க. आपके अंदर की अग्नि ही जीतेगा करके आप समझ लें। உங்களுக்கு முன்னாடி எவ்வளவு பெரிய ராஜ்யங்கள், ராணிகள், எவ்வளவு பெரிய திட்டங்கள் இருக்கலாம். आपके सामने बड़े राज्य क्यों ना हो, रानी क्यों ना हो, राजा क्यों ना हो, वे खड़े हो सकते हैं, பட் ஜெயிக்க போகிறது நாம் ஒருத்தர் தான். लेकिन जीतने वाले तो हम ही हैं। ஆமென். ஆமென். அதெல்லாம் மனுஷர்கள் ஏற்படுத்துகிற அக்கினியாய் காணப்படலாம். वे
सारे अग्नि जो है वो मनुष्यों की ओर से बनाया गया है, பட் இந்த அக்கினி மனுஷர்கள் ஏற்படுத்துற அக்கினி அல்ல, கர்த்தருடைய அக்கினியாய் இருக்கிறது. लेकिन ये अग्नि जो है मनुष्यों से नहीं वरन वो परमेश्वर आप ये बनाते हैं। 39வது வசனத்துல வாசிக்கிறோம், ஜனங்கள் எல்லாரும் இதை கண்ட பொழுது முகம் குப்புற விழுந்து கர்த்தரே தெய்வம் கர்த்தரே தெய்வம் என்று ஆர்ப்பரித்தார்களா. ये देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है करके पहला राजा 18 का 39 में पढ़ते हैं। பாகாலின் எல்லா தீர்க்கதரிசிகள் வெட்கப்பட்டு போன சூழ்நிலை வந்தது. सारे बाल की बुजारी वो उन्होंने शर्म खाई, அரண்மனை தோற்று போனது, राजमहल हार गया, ராஜ்யங்கள் தோற்று போனது, सारे राज्य हार गए, மந்திரி பிரபுக்கள் தோற்று போனார்கள், सारे मंत्री प्रभुवे हार गए, விக்கிரங்களுக்கு முன்னாடி போய் கொண்டிருந்த அந்த மந்திரவாதிகள் தோற்று போனார்கள். जो सारे मूर्तियों के पीछे जा रहे थे वे सारे तंत्र मंत्र करने वाले हार गए। கர்த்தருடைய அக்கினியை பெற்ற எலியா என்கிற தெய்வ மனிதனை ஜெயித்தெழுந்தவராய் காணப்பட்டார். परमेश्वर के अग्नि को जिसने पाया वो एलिया नबी ही वो जीतने वाला था। ஹalleluya हालेलुया। கர்த்தர் நம்ம மூலமாய் ஜெயித்து தர போகிறார். परमेश्वर हमारे द्वारा एक जीत को देने वाला है। உங்களுக்குள்ள இருக்கிற அக்கினி எரிந்து கொண்டே இருக்கட்டும். आपके अंदर की अग्नि वो हमेशा जलती रहे। எலியா என்பவர் நம்மை போல பாடு உள்ள மனுஷன் தான். एलिया आपके मेरे समान एक बिल्कुल सीधा साधा व्यक्ति है, பட் அவன் கருத்தாய் ஜெபிக்கிற மனிதன். लेकिन वो बिल्कुल ठीक से सच्चाई से प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। அவருடைய ஜெபம் அக்கினியை இன்னும் பிரகாசிக்க ஆரம்பித்தது. उनकी प्रार्थना अग्नि को और प्रकाशित कर दिया। ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya. हालेलुया। எனக்குள்ள இருக்கிற அக்கினி இன்னும் அதிகமாக எரிந்து கொண்டே मेरे अंदर இருப்பதாக. की अग्नि जो है और वो जलती जाना चाहिए, जलती रहना चाहिए। ஆமென் आमीन ஆமென். ஆமென். அதே போல தானியேல் புத்தகத்துல வாசிக்க முடியுது. वैसे दानियेल की किताब में देखते हैं 3வது அதிகாரத்துல 3 अध्याय அங்க में 3 வாலிபர்கள் நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள். यहाँ पर 3 जवान थे அங்கு பொற்சிலையை வணங்காத 3 வாலிபர்கள் நிற்கிறார்கள். जो राजा की मूर्ति को दंडवत नहीं की, वो 3 जवान वहां पर खड़े हैं। ராஜா மிகவும் கோபப்பட்டு, राजा इतने गुस्से में थे, நீங்கள் மீண்டும் வணங்காமல் போனால் 7 மடங்கு அக்கினி உங்களுக்காக ஏற்படுத்தப்படும் சொல்றாரு. राजा ने यूं कहा, और एक बार मौका देता हूं, अगर आप दंडवत नहीं करेंगे तो और 7 गुना इस अग्नि की गुंड को बढ़ाएंगे करके उन्होंने कहा। அது மாத்திரமல்ல அந்த அக்கினியில நீங்க போடப்படுவீங்க. इतना ही नहीं, वो अग्नि के अंदर जो 7 गुना बढ़ाए गए उसके बीच में आपको डाल दिया जाएगा। இந்த 3 வாலிபர்களுக்கு இது செய்தி பயங்கரமான ஒரு எச்சரிப்பின் செய்தி மாத்திரமல்ல, ஒரு மரண செய்தியா இருந்துச்சு. यानी एक ना केवल एक चेतावनी का खबर है, बस एक मृत्यु का खबर समझिए। இது வேற ஒரு நாட்டுல இப்படிலாம் பேச முடியாதுங்க. यानी दूसरे एक देश में जाकर इस तरह हम कुछ नहीं कर पाते हैं, அது ராஜாக்கு முன்னாடிலாம் இப்படிலாம் பேசுவதற்கு சான்ஸே கிடையாது. और उससे बढ़कर राजा के सम्मुख में तो ऐसा नहीं बात कर सकते நான் இந்த हैं। வாலிபர் சொல்றாங்க, நாங்கள் ஆராதிக்கிற எங்கள் தெய்வம் எங்களை தப்புவிக்க வல்லமுள்ளவராய் இருக்கிறார். लेकिन ये जवानों ने कहा, जिसके हम आराधना करते हैं वो परमेश्वर हमें छुड़ाने के लिए योग्य है। அவர் எரிகிற அக்கினி சூளைக்கும் உம்முடைய கைக்கும் எங்களை தப்புவிக்க அவர் வல்லமுள்ளவராய் இருக்கிறார். वो परमेश्वर हमें आपके हाथों से और इस जलती हुई गुंड अग्नि की गुंड में से हमें बचाने के लिए सामर्थ्य है। ராஜாவே, நீ நிறுத்தின பொற்சிலையை நாங்க வணங்க போவதே இல்ல. हे राजा, आप जान लें कि जिस मूर्ति को आपने खड़ा किया उसको हम दंडवत नहीं करेंगे। என்ன ஒரு தைரியமான வார்த்தை. कितना एक धैर्य से भरा हुआ शब्द है। அடிமைகளாய் வந்தவர்கள் தான் वो जरूर एक गुलामी होकर आए थे वहां पर। இந்த பாபிலோன்ல இப்படிப்பட்ட தைரியசாலியான வாலிபர்களை எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது. इस बाबिलोन में ऐसे एक धैर्यशाली जवानों को कहीं नहीं देख पाओगे। பயமில்லாத ஒரு வார்த்தையை பேசுறாங்க. उन्होंने बिल्कुल डरे नहीं, ऐसे शब्दों को बोल रहे थे, மேல அவ்வளவு வைராக்கியம் இருந்தவராய். क्योंकि परमेश्वर के प्रति उनका इतना जलन था। நான் நினைக்கிறேன், இந்த வைராக்கியம் எங்க இருந்து வந்துச்சு? हम सोच रहे हैं ये जलन कहाँ से उनको मिला है। அப்ப எந்த அளவுக்கு அவங்க பேரண்ட்ஸ் அவங்ககிட்ட சொல்லி கொடுத்திருப்பாங்க பாருங்களேன். आप देखिएगा कितना ज्यादा उनके माँ बाप ने उन्हें सिखाया होगा। அப்ப எந்த அளவுக்கு ஒரு பரலோகத்தின் அக்கினியை அந்த வாலிபர்களுக்குள்ள அந்த பேரண்ட்ஸ் வச்சிருப்பாங்கன்னு यानी பாருங்களேன். एक स्वर्गीय अग्नि को उनके माँ बाप ने कितनी ज्यादा उस बच्चों के अंदर रखा होगा। ஹalleluya. हालेलुया। நேபுகாத்நேச்சர் கடும் கோபம் படுறாரா. नेबुकदनेस्सर राजा ने बहुत ही गुस्सा हुआ। இந்த பசங்களுக்கு விரோதமாய் அவருடைய முகமே வேறுபட்டுச்சுன்னு பைபிள்ல போடப்பட்டிருக்கு. इन जवानों के विरोध में उनका चेहरा भी बदल गया करके वचन में लिखा है। இப்ப சாதாரணமாய் அக்கினியை காட்டிலும் 7 மடங்கு அக்கினியை எரிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ராஜா கடுமையான ஒரு உத்தரவு போடுகிறார். अब राजा एक भयंकर एक आज्ञा दे रखा था कि अब 7 गुना इस अग्नि के गुंड को, उस अग्नि को बढ़ाए करके वो कह रहा था। வசனத்தை வாசிப்போம்போது जब वचन को पढ़ेंगे தானியேல் 3ஆம் அதிகாரத்துல दानियेल की 3 अध्याय में 20வது வசனத்திலிருந்து வாசிக்கிறேன். 20वें से लेकर पढ़ते हैं। சாத்ராக்
சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத் நெகு என்பவர்களை எரிகிற அக்கினி சூளையிலே போடுவதற்கு அவர்களை கட்டும்படி தன் இராணுவத்தில் பலசாலிகளாகிய புருஷருக்கு கட்டளையிட்டான். कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शाद्रक मेशक और अबेदनेगो को बांधकर उन्हें ततकते हुए भट्टे में डाल दो. இவங்களை கட்டுவதற்கு மிலிட்டரியிலிருந்து ரொம்ப பெரிய பலசாலிகளை ராஜா கூப்பிடுறாரு. यानी राजा ने इन 3 जवानों को बांधने के लिए सेना में से कई बलवानों को वो बुला रहे हैं. சொல்ல போனா அவங்களுக்கு தேவையே இல்லை, நம்ம 3 பேர் அப்படியே நடந்து போய் அக்கினியில போயிட்டே இருப்பாங்க. अगर कहा जाए ये तीनों जवानों को बांधने की भी जरूरत नहीं है, वो उनको कहेंगे तो वो खुद ही जा सकते थे. 22 வசனத்தை வாசிக்கிறோம். 22वें आयत को पढ़ते हैं. ராஜாவின் கட்டளை கடுமையாய் இருந்தபடியினாலும் சூளை மிகவும் சூடாக்கப்பட்டிருந்தபடியினாலும் அக்கினி ஜுவாலையானது சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத் நெகு என்பவர்களை தூக்கி கொண்டு போன புருஷரை கொன்று போட்டது. 22वें अध्याय में लिखा है, वह बड्ढा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत तत्काया गया था. इस कारण जिन पुरुषों ने शाद्रक मेशक और अबेदनेगो को उठाया वे ही आग की आंच से जल मरे. ராஜா வச்ச அக்கினி அவாளையே ஃபர்ஸ்ட் போட்டு தள்ளிச்சு பார்க்கிறோம். यानी राजा जो आग को रखा है वो आग जो है उन्हीं लोगों को, उनकी लोगों को, राजा के अपने लोगों को ही मार दिया है. அவனுக்கே அவர் சூடு வச்சுக்கிட்டார் பாருங்களேன். यानी अपने आप के लिए उन्होंने अग्नि को रख दिया है. ராணுவத்தில் பலசாலிகளாகிய புருஷர்களை அந்த அக்கினி கொன்று போட்டது. यानी वो अग्नि जो है, जो बलवान पुरुष थे सेना में, उन लोगों को वो मार दिया. இது நாள் வரையும் ராணுவத்துல அவங்க தான் பெரிய ஒரு கமாண்டரா, ஒரு சீனியரா, அதிக சம்பளம் வாங்குறவர்களா, அதிக வலிமை வாய்ந்தவர்களா, எக்ஸசைஸ் பண்ணுகிறவர்களா, நிறைய நாலேஜ் உள்ளவர்களாய், எல்லாம் அதிகாரம் நிறைந்தவராக இருப்பாங்க. ஆனா அவங்களே போட்டுருச்சு. आज तक वही बलवान लोग जो है वो सेना में बड़े लोग होते होंगे, बड़े सूरवीर होते होंगे, या बड़े कैसा पैसा कमाने वाले होते होंगे, ज्ञानवान होते होंगे, अधिकार होते होंगे, लेकिन उन्हीं लोगों को आज वो अग्नि जो है भस्म कर दिया. அவங்க அக்கினி பக்கத்துல தான் வந்திருப்பாங்க இல்லையா, ரொம்ப பக்கத்துல வந்து ரொம்ப தூரத்துல வந்து அப்படியே தூக்கி போட்டுருப்பாங்க. यानी वो अग्नि के पास में नहीं आते होंगे, दूर से ही उनको फेंकते तो होंगे, அந்த பக்கத்திலேயே வர முடியல, उसका पास तक नहीं आ पाए. ஆனா இங்க என்ன நடக்குது அந்த 3 பசங்களுக்கு? ये तीनों जवानों के साथ क्या हो रहा था? 24 வசனத்துல 24 में அப்போது ராஜாவாகிய நேபுகாத்நேச்சர் பிரமித்து தீவிரமாய் எழுந்திருந்து தன் மந்திரிமார்களை நோக்கி 3 புருஷரை அல்லவா கட்டுண்டவர்களாக அக்கினியிலே போடுவித்தோம் என்றான். அவர்கள் ராஜாவுக்கு பிரயுத்தரமாக ஆம் ராஜாவே என்றார்கள். तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंदी हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात तो है. ஆனா அதுக்கு 4 பேர் விடுதலையாய் அக்கினி நடுவிலே உலாவுகிறதை காண்கிறேன், அவர்களுக்கு ஒரு சேதமும் இல்லை, 4ஆம் ஆளின் சாயல் தேவபுத்திரனுக்கு ஒப்பாய் இருக்கிறதே என்றார். फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और 4था पुरुष का स्वरूप परमेश्वर के पुत्र के सदृश्य है. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. இந்த 3 பேர் இல்ல, 4 பேராக அந்த அக்கினியில ஏதோ ஒரு தோட்டத்துல, ஏதோ ஒரு ஏசி ரூம்ல அப்படியே நடந்து உலாவுறது மாதிரி நடந்துட்டு இருக்காங்க ஜாலியா. यहाँ हम देखते हैं वो जो डाला गया 3 ही पुरुष को, लेकिन अब जो है 4 लोग जो है एक वाटिका में जैसे घूमते फिरते हैं, वैसे ही इस आग के भट्टे के अंदर घूमते हुए इन्होंने देखा है. அந்த அக்கினி, ராஜா ஏற்படுத்தின அக்கினி அந்த 3 வாலிபர்கள் மேல बैलेंस செய்யவே இல்லை. राजा की अग्नि जो है इन तीनों पुरुषों के ऊपर कुछ भी नहीं कर पाया அவங்க है. போட்டிருக்கிற Dress கூட அது சேதப்படுத்தவில்லை. यानी उनकी ड्रेस तक उन्होंने कुछ नहीं कर पाया. ஈவன் அந்த அக்கினியோட ஸ்மெல் கூட அவங்க மேல வரலங்க. यहाँ तक कि वो अग्नि का स्वाद भी उनका ऊपर नहीं लगा. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. எந்த அக்கினி ஜெயிச்சுச்சு? कौन सा अग्नि जीता है? பாபிலோன் ராஜாக்கு நேபுகாத்நேச்சாரோட அக்கினி ஜெயிச்சுச்சா? बाबिलोन राजा की नेबुकदनेस्सर राजा की अग्नि
अग्नि जीता है அல்லது क्या, தேவனுக்காக வைராக்கியம் நின்ற 3 வாலிபர்களுக்குள்ள இருந்த அக்கினி ஜெயிச்சுச்சா? या परमेश्वर के लिए जलन कर कर वो खड़े हुए थे उन 3 जवानों की अग्नि जीता है। ஹalleluya. हालेलुया। நீங்க வேலை செய்யற இடத்துல கர்த்தருக்காக வைராக்கியமா நில்லுங்க. जहां आप नौकरी करते हैं उस दफ्तर के अंदर परमेश्वर के लिए आप खड़े हो जाइए। உங்களுக்குள்ள இருக்கிற அக்கினி பெரியது என்பதை விளங்க பண்ணுகிற நாட்கள் வரப்போகிறது. आपकी अग्नि बड़ा है करके अभी दिखाने का वक्त आ रहा है। கர்த்தரே தெய்வம், यहोवा ही राजा है, परमेश्वर கர்த்தரே है, தெய்வம். यहोवा ही परमेश्वर है। இந்த 3 வாலிபர்களின் தெய்வமே தெய்வம் என்று ராஜான்றிக்கு அறிக்கை பண்ணுகிறார். इन तीनों पुरुषों का परमेश्वर ये परमेश्वर करके उन दिनों में राजा ने अंगीकार किया है। ஆமென். आमीन। ஹalleluya. हालेलुया। எனக்குள்ள இருக்கிற அக்கினி எரிஞ்சிட்டே तो இருக்கட்டும். यानी मुझ में जो अग्नि है वो जलते रहना चाहिए। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। யாத்திரா 3ஆம் அதிகாரத்துல வாசிக்கிறோம். निर्गमन 3 अध्याय में पढ़ते हैं, மோசே 80வது வயதுல தன் மாமனார் கொடுத்த ஆடுகள் எல்லாம் அவர் மேய்ச்சி கொண்டிருக்கிறார். मूसा ने अपने सास ससुराल की भेड़ बकरियों को अपने 80 उम्र पे चरा रहे ஒரு थे। நாள் அந்த ஆடுகளை மேய்க்கிறதுக்காக வனாந்தரத்தின் பக்கமாய் ஓட்டி வந்துட்டு இருக்கிறாரு. जब एक दिन उन्होंने अपने बकरी भेड़ों को चराने के लिए एक पर्वतों की ओर जा रहे थे। சோ அந்த ஆடுகளுக்கு நல்ல செடி, நல்ல இலைகள், நல்ல புல்லுகள் எங்க இருக்கும் என்று சொல்லி அவர் தேடி கொண்டிருக்கிற நேரத்துல अपने भेड़ों के लिए कहां पर अच्छा घास मिलेगा करके वो जैसे ढूंढ रहा था, திடீர்னு அந்த பக்கம் பார்க்கும்போது அங்க ஒரு முட்செடி புதர் எரிந்து கொண்டிருக்கிறதை பார்க்கிறார். वहां पर एक हटीली झाड़ी का वो पौधे जो है जलते हुए उन्होंने पाया। என்ன ஒரு அதிசயமான ஒரு காரியம் என்றால் अद्भुत की बात क्या है यहाँ पे, அந்த முட்செடியின் அக்கினியிலிருந்து கர்த்தர் பேசுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். उस हटीली झाड़ी के बीचों में से, उस आग में से परमेश्वर बोलते हुए हम देखते हैं। ஆமென். ஆமென்। யாத்திரா 3ஆம் அதிகாரத்துல निर्गमन 3 अध्याय का 2ஆம் வசனத்தை வாசிக்கிறோம். दूसरा आयत को हम पढ़ेंगे। அங்கே கர்த்தருடைய தூதனானவர் ஒரு முட்செடியின் நடுவில் இருந்து உண்டான அக்கினி ஜுவாலையில் நின்று அவனுக்கு தரிசனமானார். அப்பொழுது அவன் உற்று பார்த்தான். முட்செடி அக்கினியினால் ஜுவாலித்து எரிந்தும் அது வெந்து போகாமல் இருந்தது. और परमेश्वर का दूत ने एक हटीली झाड़ी के बीच आग की लो में उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। ஆமென். आमीन। மோசே தன்னோட 80 வயதுல இந்த சம்பவம் நடக்கிறது நான் பார்க்கிறோம். मूसा की 80 उम्र पर ये संभव होते हुए हम पाते हैं। அவருடைய எழுத்தின்படி 80 வயதுல மரிக்க வேண்டும். जैसे मूसा ने लिखा उसके वचन के अनुसार 80 उम्र पे उनको मरना चाहिए। ஒரு வயதான நாட்கள் என்று கூட வைத்துக் கொள்ளுங்களேன். यानी एक बुढ़ापे का उम्र करके सोचिए। ஆடுகளை மேய்த்து கொண்டிருக்கிற நேரத்துல ஒரு வித்தியாசமான ஒரு காட்சியை பார்க்கிறார். लेकिन जब वो भेड़ों को चरा रहा था तब एक अचंभकारी को देखा। இங்க நான் ஒரு காரியத்தை முக்கியப்படுத்த விரும்புகிறேன். यहाँ पर एक बातों को हम मुख्यत्व देना चाहते हैं। இந்த அக்கினி நல்ல செடி மேல இறங்கல. ये अग्नि जो है एक अच्छा पौधा के ऊपर नहीं उतर आया, ஒரு முட்செடியின் நடுவிலே இருக்கிறத एक பார்க்கிறோம். हटीली झाड़ी के ऊपर उतर आया। ஆமென். ஆமென்। முட்செடி என்பது எதற்கு பிரயோஜனம் இல்லாத ஒரு செடி. अगर हटीली झाड़ी जो है वो किसी के लायक नहीं है। ஒரு நாளும் மோசேக்கு அந்த முட்செடி தேவையே இல்லாம இருந்திருக்கலாம். एक दिन वो झाड़ी जो है मूसा के लिए जरूरी नहीं रहा होगा। அப்படிப்பட்ட ஒரு தேவையில்லாத ஒரு செடி மேல பரலோகத்தின் அக்கினி இறங்குகிறதை நான் பார்க்கிறோம். ऐसे जो उनके लिए जरूरी नहीं है उस झाड़ी के ऊपर अभी स्वर्गीय अग्नि उतरते हुए हम पाते हैं। இன்னைக்கு நான் இப்படியாக விசுவாசிக்கிறேன். आज हम इस तरह विश्वास करते இன்னைக்கு हैं। என்னுடைய வாழ்க்கை உங்க வாழ்க்கை கூட பெரிய ஒரு பரிசுத்தமான ஒரு தகுதி நிறைந்த தேவையான ஒரு வாழ்க்கை இல்லாமல் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கலாம். आज हमारा जीवन बिल्कुल एक अयोग्यता का जीवन, एक बिल्कुल हम किसी भी लायक नहीं है ऐसा जीवन जीते क्यों ना ஒரு हो। முட்செடியை போல காணப்படலாம். हो பட் கர்த்தருடைய அக்கினி அந்த முட்செடியின் மேல் இறங்கி வந்தது போல இன்னைக்கு எங்க வாழ்க்கையில உங்க வாழ்க்கையில அந்த ஆவியானுடைய அக்கினி இறங்கி கொண்டே இருக்கிறது. ये हटीली झाड़ी के समान भी क्यों ना हो लेकिन वो अग्नि अब आपके और मेरे अंदर उतर कर आती है। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। அந்த அக்கினி எரிய எரிய மோசே இப்பொழுது அந்த இடத்துக்கு வருகிறதை நான் பார்க்க முடியுது. जितना ये अग्नि जलती रहेगी उतना ज्यादा मूसा ने उनके पास आते आप देखते हैं। ஆமென். ஆமென்। இப்பொழுது மோசே அந்த தரிசனத்தை என்ன செய்றாரு, அந்த காட்சியை உற்று பார்க்கிறதை நான் பார்க்க முடியுது. अब मूसा जो है उस कार्य को, उस अचंभव कार्य को वो आंख उठाकर देख रहा। இதை நான் இப்படியாக நான் என் வாழ்க்கையில அப்ளை பண்ணுகிறேன். इन कार्य को हम इस तरह अपने जीवन में हम लाते हैं। முட்செடி போல என் வாழ்க்கையில, इस हटीली झाड़ी के समान मेरे जीवन में எதற்கும் பிரயோஜனம் இல்லாத என் வாழ்க்கையில जो किसी भी कार्य के लिए लायक नहीं रहा उस ऐसा मेरे जीवन में பரலோகத்தின் அக்கினி இறங்கி இருக்கும்போது जब स्वर्गीय अग्नि उतर आती है तो अनेक ஜனங்கள் எங்களை உற்று பார்ப்பார்கள். काफी लोग हमें अपने नजर उठाकर देखेंगे। இன்னொரு இரண்டாவது அதிசயம் என்னவென்றால் दूसरा अद्भुत काम क्या है, அந்த செடி வெந்து போகவே இல்லை.
ये झाड़ी जो है कभी भस्म नहीं हुई। ஆமென். ஆமென். பரலோகத்தின் அக்கினி எனக்குள்ள இருக்கும்போது நான் எந்த விதத்திலையும் சேதப்படைய போகிறதில்ல. यदि स्वर्गीय अग्नि मुझ में है तो मैं किसी भी तरफ भस्म नहीं होऊंगा। ஆமென். आमीन। இப்பொழுது அந்த முச்செடி வெந்து போகாதிருக்கிறது என்ன என்று நான் கிட்ட போய் அந்த அற்புத காட்சியை பார்ப்பேன் என்று மோசே பேசுகிறார். अब मूसा ने कहा ये कैसा असंभव है करके, ये झाड़ी क्यों नहीं जल रही है करके उन्होंने सोचा, और इसको मैं पास जाकर देखूंगा करके उन्होंने सोचा है। ஒரு அற்புதமான ஒரு காட்சி அந்த முச்செடியிலிருந்து வெளிவருகிறதை நான் பார்க்கிறோம். एक बहुत असंभव कार्य उस घटीली झाड़ियों में से निकलते हुए हम देख पाते हैं। நேற்று வரை அந்த அற்புத காட்சி வெளிவரல. कल तक वो ऐसा नहीं था, ஆனா எப்ப அக்கினி இறங்குதோ அற்புதங்கள் நடைபெறுகிறதை நான் பார்க்க முடியுது. लेकिन जब अग्नि उतर आती है तब हम अद्भुत होते हुए देखते हैं। தூக்கி எறியப்பட்ட என் வாழ்க்கையில, जो फेंका गया मेरे जीवन में, ஒன்றுக்கும் உதவாத என் வாழ்க்கையில, किसी भी कार्य के लिए लायक नहीं है ऐसा मेरे जीवन में, பரலோகத்தின் அக்கினி இறங்கும் போது, जब स्वर्गीय अग्नि उतर आती है, நேற்று வரை இல்லாத சில அற்புதமான காட்சிகளை தேவன் என் மூலமா வெளிப்படுத்துவார். कल तक जो ऐसा अद्भुत नहीं थे वैसे अद्भुतों को होने के लिए प्रभु मुझे मदद करेंगे। நேற்று வரை மோசே அந்த முச்செடியை பார்த்திருப்பான், கண்டுக்காம போயிருக்கலாம். कल तक मूसा ने उस झाड़ी को देखता होगा लेकिन उसको अनदेखी जैसे जाता होगा, ஆனா இப்ப கிட்ட வருகிறார். लेकिन अब जो है वो पास आते हैं। ஆமென். ஆமென்। நேற்று வரை ஒரு அருவருக்கப்பட்ட காரியமா இருந்திருக்கலாம். कल तक बिल्कुल एक घृणा की कार्य क्यों ना हो, பட் இப்ப அது பக்கத்துல மோசே வருகிறார். लेकिन आज जो है उनके पास में वो मूसा ने आया है। நேற்று வரை அது அவருக்கு தேவையில்லாம இருந்திருக்கலாம். कल तक उनके लिए जरूरी नहीं रहा होगा, பட் இப்ப அதுக்கு பக்கத்துல வருகிறார். लेकिन अब जो है उन्होंने उसके पास आया। எல்லாவற்றுக்காட்டிலும் மேலான ஒரு ஆசீர்வாதம் என்ன தெரியுங்களா? सबसे बढ़कर एक बड़ी आशीष क्या है, அந்த முச்செடியிலிருந்து தேவன் அவனோடு கூட பேசுகிறார். उस हटीली झाड़ियों के बीच में से परमेश्वर उनसे बातें करी। ஆமென். ஆமென்। என் மூலமாய் கர்த்தர் பேச போகிறார். यानी मेरे द्वारा परमेश्वर बोलेंगे, நான் அல்ல, அக்கினி பேசக்கூடியதா मैं இருக்கிறது. नहीं अग्नि ही बात करेगी। ஆமென். आमीन। 80 வயதுல மரிக்க வேண்டும் என்பது மோசேயுடைய ஒரு யோசனையா இருந்திருக்கலாம். 80 उम्र पे मरना करके मूसा का योजना हो सकता है, ஆனா அந்த யோசனையை இங்கு அக்கினி தகடு பொடியாக்கி கொண்டுகிறது. लेकिन उस योजना को ये अग्नि जो है बिल्कुल तोड़ दिया है। ஆமென். आमीन। இது மரிக்க வேண்டிய வயது அல்ல, ये मरने का वक्त नहीं है, இது உனக்கு முடிவு அல்ல. ये आपका अंत नहीं है। இந்த அக்கினி உனக்கு ஒரு புதிய தொடக்கத்தையும் ஊழியத்தையும் தரிசனத்தையும் கொடுக்க போகிறது. ये अग्नि जो है आपके लिए एक नई शुरुआत को, नई एक दर्शन को, नई सेवकाई को देगी। ஆமென். ஆமென்। இதுவரையும் எகிப்தை குறித்தோ இஸ்ரவேல் ஜனங்களை குறித்தோ ஆபிரகாம் ஈசாக்கு யாக்கோபுடைய தெய்வத்துடைய வாக்குத்தத்தங்களை குறித்தோ கானானை குறித்தோ எந்த அளவுக்கும் ஒரு பிளானே இல்லாம மோசே வாழ்ந்து வந்திருக்கலாம். अब तक मूसा जो है अपने लोगों के प्रति जो मिस्र में रहते हैं या अब्राहम के वंश के प्रति, अब्राहम के वायदाओं के प्रति उन्होंने कुछ भी नहीं सोचकर ऐसे यूं ही बैठता होगा, பட் இப்ப கர்த்தர் மோசேயை சந்திக்கிறார் அக்கினியின் மூலமாக. लेकिन अब जो है परमेश्वर मूसा से मिला उस अग्नि के द्वारा। ஆமா, அந்த முச்செடியை சுத்தி எத்தனையோ பல நல்ல செடிகள் இருந்திருக்கலாம். उस हटीली झाड़ियों के पास आसपास कई अच्छे अच्छे पौधे भी हो सकता होगा, ஆனா இப்ப அந்த செடியெல்லாம் அங்க இல்ல. ஆனா இன்னைக்கு வரையும் அந்த மோசே முன்பாக எரிந்த அந்த முச்செடி இருக்கிறது என்பதை இன்னைக்கும் வேத வல்லுநர்கள் அதை காட்டுகிறார்கள். लेकिन आज तक बाकी झाड़ियां तो वहां पर नहीं है, लेकिन केवल जो जलती हुई झाड़ी करके आज भी बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं वो झाड़ी आज तक है करके। நாங்களும் இஸ்ரவேல் போனபோது அந்த செடியை அந்த மரத்தை பார்த்துட்டு வந்தோம். जब हम गए थे इजराइल में उस झाड़ी को देखने के लिए मौका मिला है। ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்துச்சு. बहुत ही आश्चर्य की बात है। எந்த செடியுமே இல்லை, பட் அந்த மரம் மட்டும் இன்னைக்கும் உயிரோடு இருக்கிறது. आसपास का और कोई झाड़ियां तो नहीं है, लेकिन ये झाड़ी जो है आज भी वहां पर है और बढ़ रही है। ஆனால் நீங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக யோசித்து பார்த்தா அது அக்கினி வந்துச்சுன்னா அது அப்பயே ஒன்றும் இல்லாமல் போயிருக்கும். ஆனால் அந்த அக்கினி அதை அழிக்கலை, அதை உயிர் பெற்று நிற்க வைத்தது. लेकिन कोई भी झाड़ियों के ऊपर अग्नि आता है तो भस्म हो जाता है, लेकिन ये अग्नि जो है उसको भस्म नहीं किया, वरन उसको जिंदा आज तक रखा பல है। நூற்றுக்கணக்கான வருடங்கள் ஆகிவிட்டது. कई साल बीत गया है। இது அப்படியே என் லைஃப்க்கு அப்ளை பண்ணி நான் விசுவாசிக்கிறேன். इसे हम अपने जीवन में इसको लागू करते हैं और विश्वास करते அந்த हैं। அக்கினி எனக்குள்ள இருக்கும்போது ये अग्नि जब मुझ में है, பலருக்கும் ஆசீர்வாதமாக, काफी लोगों के लिए मैं आशीष का कारण, பலருக்கு அற்புத காட்சியையும், काफी लोगों के लिए अचंभव कार्य को दिखाने वाले, நான் ஜீவனோடு இருப்பேன். हम जीवित रहेंगे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நான் ஒளிந்து போவதில்லை. हम कभी नाश नहीं होंगे। ஆமென். आमीन। ஏன்னா என் கர்த்தர் அக்கினி என்னை தூக்கி எடுத்து நிறுத்தி இருக்கிறது. क्योंकि परमेश्वर का अग्नि जो है मुझे उठा दिया है, खड़ा किया है।
ஈசாக்கு யாக்கோபோடு கூட உடன்படிக்கையை அங்கு கர்த்தர் மோசேக்கு நினைவு கூற வைக்கிறார். अब्राहम इसहाक याकूब की उस वायदाओं को वहां पर परमेश्वर ने याद दिलाया है. அந்த ஒரு முடிவல்ல, அங்கு ஒரு தொடக்கத்தை அக்கினி ஏற்படுத்துவதை நாம் பார்க்கிறோம். एक अंत को नहीं लेकिन एक शुरुआत को ये अग्नि करते हुए हम पाते हैं. ஆமென் आमीन. ஹalleluya हालेलुया. ஹalleluya. Hallelujah. எதற்காக மோசே தெரிந்து கொண்டாரோ, எதற்காக மோசேயை கர்த்தர் சுகத்தோடு மரணம் வந்தாலும் அவரை காப்பாற்றி ஜீவனோடு வைத்ததோ, அந்த நோக்கத்தை இந்த முச்செடி தன்னுடைய அக்கினியின் மூலமாய் தொடங்கி வைக்கிறதை நாம் பார்க்க முடிந்தது. यानी मूसा को क्यों परमेश्वर ने जिंदा रखा, मूसा को क्यों परमेश्वर ने चुना करके उस कार्य को, वो अग्नि की जलते हुए हटीले झाड़ी ने, उस अग्नि ने वहां पर उन्हें बताया है. हालेलुया. हालेलुया. இந்த அக்கினி மேல் வீட்டிலே இறங்கினுச்சு பெந்தேகோஸ்தே நாளில். यानी यही अग्नि जो है ऊपर मंजिल पर पेंतकोस्त के दिन में उतर आया है. சீசருடைய வாழ்க்கையை மாற்றினுச்சு இந்த அக்கினி. चेलों की जिंदगी को बदल डाला है ये अग्नि. சபையின் சரித்திரத்தை தொடங்கினது இந்த அக்கினி. कलीसिया की चरित्र को शुरुआत किया है अग्नि. பிரசங்கத்தை தொடங்கினது இந்த அக்கினி. प्रचार को शुरू किया है ये अग्नि. அற்புதங்கள் அடையாளங்களை தொடங்கினது இந்த அக்கினி. अद्भुत चिन्हों को शुरू किया है ये अग्नि. இன்னைக்கு வரையும் பல நூற்றாண்டுகள் ஆனாலும் இந்த அக்கினியை யாராலையும் அவிழ்க்க முடியலையே. काफी साल होने के बावजूद भी ये अग्नि को कोई भी भस्म नहीं कर सकते हैं. ஆமென். आमीन. காட்டு தீ என்று சொல்லி நம்ம செய்தி கேட்போம் பாத்தீங்களா? जैसे हम सुनते हैं कि जंगलों में जब आग पकड़ती है तो அது ஒரு சின்னதா அது அந்த தீ ஆரம்பிக்கும். वो छोटा सा वो आग शुरू होती है. அது அப்படியே ஒவ்வொரு மரமாய் காடே அங்க பற்றி எரிகிறத நான் பார்த்திருக்கிறோம். फिर एक एक पौधा वो पकड़ती है और देखा जाए तो पूरे जंगल जो है जलाया जाता है. அது போலதான் பெந்தேகோஸ்தே நாளில ஒரு சின்ன தீ அந்த வீட்டில இறங்குனுச்சு. वैसे ही पेंतकोस्त के दिन में एक छोटा सा आग जो है उस छोटे घर में उतर आया. முழு தேசத்திற்கும் உலகத்திற்கும் அந்த தீ போய் விட்டது. अब वो आग जो है सारे संसार भर में चले गया है. அதே அக்கினியை அன்னைக்கு பெந்தேகோஸ்தே நாளில ஊற்றின அதே சேம் ஃபயர், அந்த அக்கினியை இன்னைக்கு கர்த்தர் எனக்குள்ள உங்களுக்குள்ளேயும் வைத்திருக்கிறார். जो पेंतकोस्त के दिन में उतर आया वही अग्नि को पवित्र आत्मा को प्रभु आपके और मुझ में रखे हैं. எப்பொழுதுமே அக்கினி வந்து அப்படியே ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல மட்டும் அப்படியே எரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறது அது கிடையாது. அது நம்ம கேஸ் ஸ்டவ்ல தான் எரியும். ஆனா இந்த அக்கினி ஒரு குறிப்பிட்ட அது அப்படியே பரவ ஸ்ப்ரெட் ஆகக்கூடியது தான் இந்த பரலோகத்தின் அக்கினியா இருக்கிறது. अग्नि जो जब एक जगह पर आता है तो वो एक ही जगह पर रुक नहीं जाता है. यदि वो हमारे स्टोव में ही ऐसा होता है, लेकिन जो अग्नि जब आती है वो एक पौधा से दूसरा तीसरा ऐसा वो फैलते जाती है. ஆமென். आमीन. ஹalleluya. हालेलुया. அக்கினி இப்ப எனக்குள்ள கொழுந்து விட்டு எரிஞ்சிது. अब वो अग्नि मुझ में वो जल रही है. ஆமென். आमीन. ஹalleluya. हालेलुया. உங்களுக்குள்ள எரியுதா அந்த அக்கினி? क्या आपके अंदर वो अग्नि जल रही है? அந்த பரிசுத்த ஆவியுடைய அக்கினி உங்களுக்குள்ள இருக்குதா? पवित्र आत्मा का अग्नि आपके अंदर है क्या? ஆமா. 5 புத்தி உள்ள கன்னிகள், 5 புத்தி இல்லாத கன்னிகளை நாம் பார்க்கிறோமே. 5 मूर्ख कन्यास्त्री को और 5 विवेक कन्यास्त्री को देखते हैं. அந்த புத்தி உள்ள கன்னிகளுடைய விளக்கு எரிஞ்சிட்டே இருந்துச்சு. जो बुद्धिमान स्त्रियां थी उनकी दीपक तो चल रही है. ஏன்னா அவங்கட்ட எண்ணெய் இருந்துச்சு. क्योंकि उनके पास वो तेल रहा. ஆமென். ஆமென். அப்ப எண்ணெய் தான் அந்த விளக்கை எரிய வைக்க கூடியதா இருக்குது. यानी तेल ही उस तीवटी को जलाती है. ஈசாக்கு யாக்கோபை அனுப்பி விட்டான்னு பார்க்கிறோம். इसहाक ने याकूब को विदा किया करके पढ़ते हैं. அவன் வனாந்தரத்துல தனிமையாய் வந்து கொண்டிருக்கிறாரு. जब वनांतर में वो अकेला में जा रहा था ஒரு இரவுல அவர் அங்க கல்ல வச்சு நினைச்சாரு, அவர் தூங்குறாரு. और रात होने के बाद वहां पर एक पत्थर को तकिया बनाकर सोने लगा. பெரிய தரிசனத்தை பார்க்கறாரு. एक बड़ा दर्शन को देखा காலையில எந்திரிச்சு இது பயங்கரமான ஸ்தலம் என்று சொல்லுகிறாரு. और सवेरे उठकर उन्होंने यूं कहा ये स्थल तो बहुत ही भयंकर है करके. நான் வெறும் கையாய் கோலும் தடியுமாய் வந்தேன் என்று சொன்னவரு, जिसने कहा मैं काली हाथ आया करके, ஆனா அவர்ட்ட ஒன்னு இருந்துச்சு. लेकिन उनके पास एक चीज था. என்ன இருந்துச்சு தெரியுங்களா? कौन सा चीज था? ஆபிரகாமின் சொத்து இல்ல, अब्राहम का संपत्ति नहीं, அவங்க அப்பாவுடைய சொத்து அல்ல, अपना पिता का संपत्ति नहीं, சேஷ்ட புத்திர பாகரத்தின் ஆசீர்வாதமும் இல்ல, श्रेष्ठ पुत्र का आशीर्वाद भी नहीं है. அவர்ட்ட என்னது எண்ணெய் இருந்துச்சு. उनके पास क्या था? तेल था. வெறும் கையாய் வந்தாலும் அவர்ட்ட கொஞ்சம் எண்ணெய் இருந்ததுனால काली हाथ आए क्यों ना हो, लेकिन उनके पास तेल था, அந்த इसीलिए கல்லின் மேல அந்த எண்ணெயை ஊற்றி அங்க ஒரு ஜெபிக்கிறார்.
वहां पर एक पत्थर के ऊपर उस तेल को उंडेल कर प्रार्थना करी, வெறுங்கையாய் வந்தேன், मैं काली हाथ आया हूँ, ஆனா கர்த்தர் எனக்கு வஸ்திரத்தை கொடுப்பா, लेकिन परमेश्वर मुझे वस्त्र को देंगे, மீண்டும் நான் இங்கு வருவேன், दोबारा मैं यहाँ आऊंगा, தசமபாகம் கொடுப்பேன். मैं दशमांश दूंगा. அதே மாதிரி அவர் சொல்லுகிறார், நான் வெறுங்கையாய் வந்தேன், கோலும் தடியுமாய் வந்தேன், ஆனால் இப்பொழுது 2 பரிவாரங்களோடு வந்திருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார். वैसे ही अब जो है वो कहते हैं मैं काली हाथ आया, लेकिन अब 2 दल के साथ मैं जा रहा हूँ. ஆமென். ஆமென். அப்ப அவர் கையில இருந்தது கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் அவர் வாழ்க்கையவே மாற்றினதுங்க. यानी उनके हाथों की थोड़ा सा तेल उनका जिंदगी को ही बदल डाला है. ஆமென். ஆமென். இன்னைக்கு அந்த எண்ணெய் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை குறிக்கிறதுங்க. अब वो तेल जो है पवित्र आत्मा का अभिषेक को बताती है. இன்னும் எரிந்து கொண்டே இருப்பேன். फिर हम जलते रहेंगे. ஹalleluya. हालेलुया. வார்த்தை அக்கினி வார்த்தையை குறிக்கிறதுங்க. यानी अग्नि जो है परमेश्वर के वचन को बताती है. இப்படிப்பட்ட பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்திலையும் ஜெபத்திலையும் வார்த்தையிலையும் நம்ம இன்னும் அதிகமாய் வளரும்போது நமக்குள்ள இருக்கிற அக்கினி அது பிரகாசிக்க இருந்து கொண்டே இருக்கிறது. यदि हम परमेश्वर के वचन में और ज्यादा जलते जाएं, हमारे अंदर की परमेश्वर का अग्नि वो जलता रहेगा. ஆமென். आमीन. ஹalleluya. हालेलुया. ஹalleluya. हालेलुया. நம்ம நார்மல் விசுவாசியாய் இருந்துட்டு உள்ள அக்கினி இல்லாமல் இருந்துன்னு வச்சுக்கனேன், ஒரு BMW கார் என்கிட்ட இருக்கு, பட் பேட்டரி இருந்தாலும் சார்ஜ் இல்லைன்னு வச்சுக்கனேன், அது வேஸ்ட் தான் இல்லையா? जैसे कि एक साधारण विश्वासी है, अगर उनके पास वो अग्नि नहीं है तो वो कैसा होता है, जैसे कि मानेगा एक BMW गाड़ी है आपके पास, उसके पास आपके उसका बैटरी भी है, लेकिन अगर उसमें चार्ज नहीं है वो कैसा रहता है, यूजलेस रहता है, वैसे ही हो जाएंगे. அப்ப சார்ஜ் எவ்வளவு முக்கியமோ, यानी चार्ज जितना मुख्य है, அதே போல ஒவ்வொரு விசுவாசிகளுக்கும் இந்த அக்கினி பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் ரொம்ப முக்கியமா இருக்கிறது. वैसे ही हर एक विश्वासियों के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक जो है मुख्य है. அதுவும் இந்த கடைசி நாட்களில் இன்னும் ரொம்ப அவசியமா இருக்கிறது. और विशेषता से इस अंतिम समय में और ज्यादा जरूरी हो जाती है. அன்னைக்கு பவுல் அந்த சபைக்கு கேள்வி கேட்கிறார், இன்னைக்கு நாம் நம்ம சபைக்கு கேள்வி கேட்கணும். उस दिनों में पौलुस ने उस कलीसिया के लिए सवाल किया, आज हम अपने कलीसिया में सवाल करनी चाहिए, பரிசுத்த ஆவி பெற்றீர்களா? क्या आप पवित्र आत्मा को प्राप्त किया है? ஆமென். आमीन. இன்னைக்கு அந்த கேள்வியோட இந்த செய்தியை நான் முடிக்கிறேன். आज इस सवाल के साथ हम इस परमेश्वर के वचन को समाप्त करते हैं. பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தின் அக்கினியை பெற்றிருக்கிறீர்கள். पवित्र आत्मा के अभिषेक को आप पाया है क्या? பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். यदि नहीं है तो आप पा लीजिए. ஜெபிக்கலாம். आइए प्रार्थना करें. பரிசுத்த ஆவியானவரே, உம்முடைய கரத்துல எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் அர்ப்பணிக்கிறோம். पवित्र आत्मा आपके हाथों में हमारे को समर्पित करते हैं, दीन करते हैं. பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள எங்களுக்கு கிருபை செய்யும். पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाने के लिए हमें मदद அன்னைக்கு करें. மேல் வீட்டிலே ஊற்றின அதே அக்கினி, उन दिनों में ऊपर मंजिल पर अपने उंडेला है वही अग्नि, அந்த 3 வாலிபருடைய வாழ்க்கையில இருந்த அதே अக்கினி, जो तीनों जवानों के अंदर था वो अग्नि, எலியா மேல் இருந்த அந்த अக்கினி, जो एलिया के ऊपर था वो अग्नि, மோசேயை சந்தித்த அந்த अக்கினி, जिसने मूसा से मिला वो अग्नि இன்றைக்கு எங்க வாழ்க்கையில இருக்கும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். आपके जीवन में होने के लिए हम प्रार्थना எங்க करते हैं. குடும்பத்தில் இருப்பதாக, हमारे परिवार में, எங்களுடைய சபையில அந்த अக்கினி இருக்கும்படியா हमारे कलीसिया में वो अग्नि होने पाए, अக்கினி எரிந்து கொண்டே இருக்கு. वो अग्नि जलती रहे. அது எந்த உலகத்தாராலையும் அதை அணைக்க முடியாத அந்த அக்கினியா இருப்பதாக, कोई भी संसार के लोग उसे बुझा नहीं सकते, ऐसा एक अग्नि. அந்த अக்கினி நேராய் இந்த வசனத்துக்கு நேராய் அபிஷேகத்துக்கு நேராய் எங்களை தாழ்த்துகிறோம், எங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம், அர்ப்பணிக்கிறோம் சுவாமி. इस अग्नि के और इस वचन के और खुदावन इस अभिषेक के और हम अपने आप को दीन करते हैं, समर्पित करते हैं. கிருபை செய்யுங்க, अनुग्रह कर, நாம மகிமைப்படுவதாக. केवल तेरा नाम की महिमा हो துதி जाए. கன மகிமை எல்லாம் ஒருவருக்கே செலுத்து. सारा स्तुति महिमा आदर तुझे देते இயேசு हैं. நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. यीशु मसीह के नाम से हम प्राप्त करते हैं मेरे जीवित परमेश्वर. आमीन. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். यहोवा परमेश्वर आप सभी को आशीषित Thank करे. you, praise the Lord, God bless you. सबको जय मसीह की.